Then some of the requirements, like typical requirements of clustering of data mining. Then scalability, ability to deal with different kinds of data. Then high dimensionality, incremental clustering, and interpretability and usability. So these were some requirements. And last, we have discussed about types of data in cluster analysis. So for that, we have studied the data metrics, dissimilarity matrix, right? And some of the measures, some of the types of data, like which are the types of data: interval scale, binary variables, categorical, ordinal, interval scaled, ratio scaled, a combination of this, right? ഇത്രയല്ലേ പറഞ്ഞത്? interval scaled variables, binary variables, categorical, ordinal, and ratio scaled variables, or a mixed type, or like a combination of all these things. So this has till this we have discussed in our last class. Today we are going to discuss about the rest of the things, like while measuring the similarity, some of the distance measures we are using, right? So in order to measure the similarity, നമ്മൾ സിമിലർ ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന്റെ സിമിലാരിറ്റി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക? ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കും, അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അതിനടുത്തുണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ കൺസെപ്റ്റ്, റൈറ്റ്? So some of the distance we have to consider, and we will call this distance measures are used for computing the dissimilarity of the objects. Which are the main distance present here? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാ, ഏതാ? യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്? So here you can see distance measures used in dissimilarity are Euclidean distance, Manhattan distance, and Minkowski distance. So these are the main three distance measures that are used to measure the dissimilarity. Okay, so how to find the dissimilarity in the case of Euclidean distance? Euclidean distance എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ? d of ij is equal to xi1 minus xj1 whole square plus xi2 minus xj2 whole square minus etc up to xip minus xjp whole square. ഇതാണ് യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഡി ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു x1i മൈനസ് xj1 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് 1 and 2 ഓർഡേർഡ് പെയർ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 and 2 and 3 and 5. ഇതാണ് x1, ഇത് x2, right? 1, 2, 3, 5. Any how to find the Euclidean distance based on this? എങ്ങനെ വരിക യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കി? ഇത് x11 xi1 xj1 എന്നാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? പറയൂ. 1 മൈനസ് 3 ആദ്യത്തെ ഓർഡേർഡ് പെയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 മൈനസ് 5 ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ്. then 1 minus 3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ minus 2 whole square plus minus 3 whole square എന്ന് കിട്ടും. that is root of 2 square എന്ന് വെച്ചാൽ 4, 3 square എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 9 കിട്ടും. that means root 13 എന്ന് കിട്ടും. this will be somewhere around 3.5 something like that, right? this is how we are finding out the Euclidean distance. പൊതുവെ ചോദിക്കാറുണ്ട് Euclidean distance വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. മെയിൻലി ഇത് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ KNN കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ, KNN അൽഗോരിതത്തിൽ സിമിലാരിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് another distance is Minkowski distance is a generalization of the Euclidean and Manhattan distance. How to find the Manhattan distance? Manhattan എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കൂ. അടുത്തത് another well-known measure is like Manhattan or city block distance എന്നാണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു പേര്. ഈ മാൻഹാട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സിറ്റി ബ്ലോക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും, റൈറ്റ്? സിറ്റി ബ്ലോക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കൂ. ഡി ഓഫ് ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു xi1 മൈനസ് xj1
absolute value of xi2 plus xj2 plus etc up to xip plus xjp, right? ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് രണ്ടിന് ഇക്വേഷൻ തന്നല്ലോ. നമുക്കിനി this all distance has to satisfy some of the mathematical property. അതിലെ ഫസ്റ്റിലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അത് dij, that is dij is greater than or equal to 0. That means distance value is greater than or equal to 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും? ഡിസ്റ്റൻസ് is non negative, or we can say it is positive, right? നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇനി dij വാല്യൂ is equal to 0 ആണെങ്കിൽ the distance of an object itself is 0. അതായത് സെയിം പോയിന്റ് ആണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനാണത്. dij 0 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the distance of an object to itself is 0. ഇനി വേറൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് dij is equal to dji. What does it mean? The distance is a symmetric function. Distance is symmetric. അടുത്ത വരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റി. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ട്രയാങ്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ വരിക? ഡി ഓഫ് ഐ ജെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡി ഓഫ് ഡി ഐ കെ പ്ലസ് ഐ ജെ. ഐ കെ ആണെങ്കിൽ ഡി കെ ജെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇത് ഡി ഓഫ് ഐ ജെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡി ഓഫ് ഐ കെ പ്ലസ് ഡി ഓഫ് കെ ജെ. സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ mathematical properties it has to satisfy. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. So in this distance measures it has to satisfy first property is non-negativity. What is meant by non-negativity? The distance that we are measuring is always positive. d of ij is less greater than or equal to 0. രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിസറിനബിൾസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഈക്വാലിറ്റി വരുന്നത് d of ij equal to 0. That is distance to that object itself is 0. Another property is symmetry. What is symmetric property? d of ij is equal to d of ji. നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റി. That is in triangle inequality d of ij എന്ന് പറയുന്നത് less than or equal to d of ik plus d of kj ആണ്. Clear? So a measure that satisfies this condition is known as metric. ഇപ്പം മിൻകോസ്കി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടു? മാൻഹാട്ടൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിയാലോ. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ x1ന്റെ വാല്യൂ 1 and 2 ആണ്, x2ന്റെ വാല്യൂ 3 and 5 ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ എക്സാമ്പിൾ. യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്ന പറയാം. ഇനി മാൻഹാറ്റൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? സെയിം വാല്യൂന് മാൻഹാറ്റൻ ഡിസ്റ്റൻസ്. എന്താ മാൻഹാറ്റൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ? ഡി ഓഫ് ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു absolute value of xi1 minus xj1 whole square, right? അല്ല, xj1 plus this value. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. xi1 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 മൈനസ് 3 പ്ലസ് അടുത്ത കേസിലോ 2 മൈനസ് 5. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 മൈനസ് 3 എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് 2 കിട്ടും. ഇവിടെ 2 മൈനസ് 5 എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് 3 കിട്ടും. അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് 3. 2 പ്ലസ് 3 5 എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ? ഇനി തേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ്? മിൻകോസ്കി ഡിസ്റ്റൻസ്. മിൻകോസ്കി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് മാൻഹാറ്റൻ ആൻഡ് യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ്: x1i minus xj1i whole raised to h. ഇവിടെ ഇപ്പൊ പി എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓരോ നോംസ് ആണ്. പി എന്നാണെങ്കിൽ പി എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ അതെ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: മാൻഹാറ്റൻ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഡി ഓഫ് ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് xi1 മൈനസ് xj1 whole raised to h plus xi2 minus xj2 whole raised to h
plus etc. to xip minus xjp whole raised to h. ഇതാണ് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്ലൈഡിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നില്ല, നിങ്ങൾ xip ഹോൾ റേസ് ടു പി ഹോൾ റേസ് ടു 1/p എഴുതുന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് വരിക, അത് ഡൗട്ട് വേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് 3 മെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് അധികവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ്, മാൻഹാറ്റൻ ഡിസ്റ്റൻസ്, മിൻകോസ്കി ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ബി തെറോ വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ശരി, അപ്പൊ അത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റയിലും ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് പറയാനുള്ളത്. Now we will move on to the next one, that is ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ, examples of clustering. So this is like clustering different objects. So sample image showing this. ഇനി അടുത്തത് K-means clustering ആണ്. അതിനു മുമ്പേ I have to tell a few things about this partitioning method. Categorization of clustering methods. So you can see clustering is actually grouping of objects, right? So you can categorize these clustering methods into different types. Okay. So the major clustering methods can be classified into the following categories, like partitioning method, then density based clustering, partitioning method, density based, and hierarchical clustering. So these are the main methods that we are using for clustering types. So we'll move on to each one in detail. Okay, so in first type, categorization of major clustering method, clustering methods can be classified into, first type is partitioning method. So this clustering method classify the information into multiple groups based on the characteristics and similarity of the data. നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, തന്നിരിക്കുന്നതിനെ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറയാം, അല്ലെ? അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം പാർട്ടീഷനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പോ in partitioning method we will divide, here if you are given with a database contain n objects or an n tuple, partition construct k partitions of the data. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് n ഒബ്ജക്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് k പാർട്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ, തന്നിരിക്കുന്ന n ഒബ്ജക്ട്സിനെ k പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഒരു പാർട്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So all the objects are partitioned so that there is no hierarchy exist among the clusters. That is, all clusters are at the same level of conceptuality. അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പം n ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ k പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, k പാർട്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയും. അതിലെ ഓരോ പാർട്ടീഷൻസ് എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് ദ സെയിം ലെവൽ. ദർ ഇസ് നോ ഹൈറാർക്കി, ഒന്നിന്റെ താഴെ ഒന്നിന് മേലെ, അങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അടുത്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടീഷൻസ് അവിടെ ഇല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ടെൽ യു, ലൈക്ക് if you are reading a document, it may for example newspaper, just consider a newspaper. So in a newspaper there will be different kind of news, different categories of news will be there, right? Like politics will be there, sports will be there, entertainment will be there, like all this kind of cultural, all this kind of news will be there, right? So dividing this into multiple, അതായത് ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്താണ്, k പാർട്ടീഷൻസ് ആണ്. ഇതിൽ ഒന്നിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഒന്നിന് കുറവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, or we cannot say it is a hierarchy. So if you want to organize the entire corpus of document into multiple general topics such as cultural, politics, sports and entertainment, that is actually partitioning process. And if you want, you can divide this each topic into subtopics. Ipo sports ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, ഹോക്കി,
ബാഡ്മിന്റൺ, അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സബ് ടോപ്പിക്സ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് സ്പോർട്സ്. Okay, next is separation of clusters. അതായത് some methods partition the data object into mutually exclusive clusters. അതാണ് separation methods എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് similarity measure. അതായത് this method determines similarity between, for that by the we will use the distance between them. അതിൽ ഏതൊക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാലോ, മിൻകോസ്കി, മാൻഹാറ്റൻ, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് സ്പേസ്. മെനി ക്ലസ്റ്ററിംഗ് മെത്തേഡ് search clusters within an entire given data space. So these methods are useful for low dimensionality data set. നമുക്ക് ഹൈ ഡയമെൻഷണൽ ഡാറ്റ ആകുമ്പോൾ there will be a lot of data and lot of attributes, features will be there. Then it will be difficult for us to find in the clustering space. Okay, ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയാലോ ഈ 3 കാറ്റഗറി? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിനെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ്, ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇതിൽ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് മെത്തേഡ്സിൽ see this. So partitioning method എന്താ ചെയ്യുക? Partitioning method construct k partitions from the given database of n objects or data tuples where each partitions represent a cluster and k less than or equal to n. That means it classify the data into k groups which together satisfy the following requirement. Here each group must contain at least one object. Each object must belong to exactly one group. അതാണ് നമുക്ക് പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം, എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലസ്റ്റർ സെപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കണം. എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും കൊണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് അതിൽ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ ബിലോങ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സെയിം ക്ലസ്റ്റർ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ക്ലസ്റ്ററിങ് ഈസ് നോട്ട് ദറ്റ് ഗുഡ്. അപ്പോൾ അതാണ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ് കൺസ്ട്രക്ട് k partitions from a given database of n objects of data tuples, and here it classify the data into k groups which together satisfy requirement. Here each of this data contain here each of the group contain one object, or each object must belong to exactly one group. Then uses an iterative relocation technique that attempt to improve the partitioning by moving the object from one group to another. Okay, so there are various kind of other criteria for judging the quality of partition. Any categorization of clustering method, there are two type of clustering methods based on partitioning. Partition le varuna rendu type aanu. One k means algorithm, രണ്ടാമത്തെയാണ് k Meadows algorithm. K means എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ where each cluster is represented by the mean value of the object. Medoid എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ here in k Medoid where each cluster is represented by one of the objects located near the center of the cluster. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. k means എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സെന്ററിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് the cluster is represented by one of the objects located near the center. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? ഇനി ഹൈറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത മൊഡ്യൂൾസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിലെ പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ്സിൽ k മീൻസും k മെത്തേഡ്സും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ് അടുത്ത മൊഡ്യൂളുണ്ട്, ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് മെത്തേഡും അതിനടുത്ത മൊഡ്യൂളുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഹൈറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ ഗീവൺ ഡാറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഈ ഹൈറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് പറയില്ലേ, ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച്, ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഈ ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിന്റെ ഡിവിഷൻ വരാം? നമുക്ക് മെയിൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സബ് കാറ്റഗറീസിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ, അതുപോലെ. സോ എ ഹൈറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി
ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്നാണ് അഗ്ലോമറേറ്റീവും ഡിവിസീവും. അപ്പോൾ ഈ ഹയറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്താ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് എ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ നമ്മൾ അഗെയിൻ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, there are two types of hierarchical clustering. One is agglomerative, another is divisive. Okay, so hierarchical method can be classified as being either agglomerative or divisive. Agglomerative approach എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this is actually the bottom up approach. Also called bottom up approach, and it starts with each object and merge the objects that are close to one another until all those groups are merged to one. അതായത് അഗ്ലോമറേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ആണ്. ബോട്ടം അപ്പ് ഇതെന്താ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ബേസിക് ലെവൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് അണ്ടിൽ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഗ്രൂപ്പ് ദം ഇൻ ടു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്ട്സ്. ഒറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയാ മെർജ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so agglomerative approach is also called bottom up approach. It starts with an object forming a separate group and it successively merges the group of objects close to one another until all groups are merged into one. We will continue this process. So topmost level of the hierarchy is the termination condition. അതാണ് agglomerative. ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് divisive. divisive എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാം, റൈറ്റ്? So next approach is divisive approach. In divisive approach, it will be just opposite of this, right? So also called, we will call this divisive എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരായിരിക്കും എന്ത്? അഗ്ലോമറേറ്റീവ് ബോട്ടം അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡിവിസീവിന് എന്തായിരിക്കും പേര്? ഡിവിസീവിന്റെ പേര് എന്തായിരിക്കും? ടോപ്പ് ഡൗൺ. എക്സാക്ട്ലി, ടോപ്പ് ഡൗൺ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? Top down, it start with all the objects in the same cluster, and in each successive iteration, cluster is split into small clusters until eventually each object is in one cluster. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിൽ വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് സ്മോൾ പോർഷനിലേക്ക്, ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് വരും. അതാണ് ഡിവിസീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാർട്ടീഷനിങ്. പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ മീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മെഡോയിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെന്ററിന്റെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ട് ക്ലസ്റ്ററിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതൊരു മെത്തേഡ് പാർട്ടീഷനിങ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഹയറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഹയറാർക്കിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ. അതിൽ അഗ്ലോമറേറ്റീവും ഡിവിസീവും. അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്. ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് മെത്തേഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡെൻസിറ്റി. എന്താ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതൊക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീഷൻ മെത്തേഡ് ക്ലസ്റ്റർ ഒബ്ജക്ട്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജക്ട്സ്, റൈറ്റ്? സോ സച്ച് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഓൺലി സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്ഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ മെഷർ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇടയിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുക ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ പാർട്ടീഷൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജക്ട്. ആൻഡ് what is the output of such method? And such method will always produce spherical shaped clusters, and that will encounter difficulty in discovering clusters of different shape, or we will call it as arbitrary shape. Spherical shape ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇതല്ലാതെ നമുക്കൊരു ആർബിട്രറി ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലസ്റ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോർമൽ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ക്ലസ്റ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. So other clustering methods have been developed based on the constraint called density. എന്താ ഈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഡാറ്റ പോയിന്റ് ഇൻ ദ നൈബർഹുഡ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുക. നമ്മളെപ്പോഴും
ഡെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദിസ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഡെൻസ്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് വെരി ലെസ് അല്ലേ? തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു റീജിയനിൽ കുറേയധികം ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡെൻസ് എന്ന് പറയും, റൈറ്റ്? So for each data point within a given cluster, the neighborhood for a given radius has contained maximum number of points, that is known as density. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we will consider threshold value. We have given with a radius has to contain at least minimum number of points. ആ മിനിമം നമ്പറിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഔട്ട്ലിയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് മെത്തേഡിൽ വരുന്ന 2 ടൈപ്പ് അൽഗോരിതമാണ് DB സ്കാനും ഒപ്റ്റിക്സും. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഇതിൽ DB സ്കാനും വരും, ഒപ്റ്റിക്സും വരും. So clustering methods have been developed based on the notion of density, that is number of objects or data points. The general idea to continue growing the given cluster as long as the density, the number of objects or data points in the neighborhood exceeds some threshold, and for each data point within a given cluster, the neighborhood of a given radius has to contain at least minimum number of points. That is the criteria that it should satisfy. അതിൽ വരുന്ന ടൈപ്സ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് DB സ്കാൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒപ്റ്റിക്സ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഗ്രിഡ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, another is model based. Grid based എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ quantize the object space into finite number of cells that form a grid structure. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഗ്രിഡാണ്, റൈറ്റ്? ഓൾ ദ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ പെർഫോംഡ് ഓൺ ദ ഗ്രിഡ് സ്ട്രക്ചർ. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടലിലെ ഒരു സിമ്പിൾ സ്പേസിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്. Its fast processing time is its advantage, and which is typically independent of the number of data objects present there. Then next method is model based method. This is like the hypothesis model where each of the clusters find the best fit of data in the given model. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ആണ് മോഡൽ ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ് എന്ന്. ഇതൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് മോഡലാണ്. ഓക്കെ, so these are the different categorization. So a model based algorithm may locate clusters by constructing a density function that reflects a spatial distribution of the data point. അതായത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഡെൻസ് ആയിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ പോയിന്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാലോ. അതുപോലെ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ take noise or outliers into account, thus yielding robust clustering method. ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ടൈപ്സിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണല്ലോ പറഞ്ഞ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും. പാർട്ടീഷനിങ്, ഹൈറാർക്കിക്കൽ, ഡെൻസിറ്റി, മോഡൽ ബേസ്ഡ്, ദെൻ ഗ്രിഡ് ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്, മോഡൽ ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി, നമുക്കിനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പായ കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ്. അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചൂസ് കെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. കെ മീൻസ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ് ആണ്. അതിൽ
ഇനി അത് വർക്ക് ചെയ്യാം. പാർട്ടീഷനിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു, ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന n സൈസ് ഡാറ്റയെ നമ്മൾ k നമ്പർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വിൽ കോൾ ഇറ്റ് k മീൻസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. k means algorithm for partitioning where each cluster's center is represented by the mean value of the objects in the cluster. അപ്പോൾ choose k, the number of clusters, select a random k point. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രോയിഡ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. Assign each data point to closest centroid which forms k clusters. Compute and place a new centroid of each cluster here and reassign each data point. Then new closest centroid we have to find. That means finding out the mean value. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് വരിക. ഇതെങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, arbitrarily choose k objects from D as the initial cluster center, right? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് k, ഞാൻ ഇവിടെ k സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എത്ര ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് വേണം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, എത്ര പാർട്ടീഷൻസ് വേണം. ഇവിടെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് k ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് എന്താ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ എത്തുന്ന തന്നിരുന്ന ഡാറ്റ പോയിന്റ്സിൽ ഞാൻ k ഈക്വൽ ടു 2 ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് what? ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്, what type of action I'm going to perform here? തന്നിരിക്കുന്നതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത്, നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത്. എത്ര പാർട്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് 2 ആയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? So select at random k points the centroid of those, right? hello നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇത്? നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഉള്ളത്, കുറെ ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ, റൈറ്റ്? ഹൗ മെനി ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, k is equal to 2. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന 2D സ്പേസിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ k equal to 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വുഡ് ലൈക്ക് ദ ഒബ്ജക്ട് ടു ബി പാർട്ടീഷൻ ഇൻ ടു 2 ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. 2 പാർട്ടീഷനെ 2 ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൽഗോരിതം പ്രകാരം വാട്ട് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, വി ആർബിട്രറിലി ചൂസ് 2 objects as the centers of each cluster, right? നമുക്ക് 2 ഒബ്ജക്ട്സിനെ, നമ്മൾ കെന്റെ വാല്യൂ 2 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, 2 ഗ്രൂപ്പ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ 2 ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം, ഇതിന്റെ ഒരു സെന്റർ വേണം, വേണ്ടേ? So you have to find out the cluster center for each of this cluster. എത്ര ക്ലസ്റ്റർ സെന്റർ വേണ്ടി വരും, 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ക്ലസ്റ്റർ സെന്റർ വേണ്ടി വരും, 2 ക്ലസ്റ്റർ സെന്റർ വേണ്ടി വരും. In order to represent it, you can see this represented like this. ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഒരു ബ്ലൂ പോയിന്റ് ഒരു റെഡ് പോയിന്റും കണ്ടോ, 2 പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്താണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് 2 പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത്, 2 ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഈ സെൻട്രോയിഡിന്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലസ്റ്റർ സെന്ററിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എന്ത് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഹിയർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് is assigned to a cluster based on the cluster center to which it is nearest. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഈ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റും ഏതിന്റെ ക്ലോസസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും.
Okay, so assign each data point to the closest to the centroid. That forms the K clusters. നമുക്കിപ്പം നേരത്തെ തന്ന പോയിന്റ്സിൽ ഇതാ ഇതിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഈ ബ്ലൂ പോയിന്റിന് അടുത്ത് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കിയേ. ബ്ലൂ പോയിന്റിന് അടുത്ത് വരുന്നത് ഞാനൊരു ലൈന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് മുഴുവൻ ഈ ബ്ലൂവിന് അടുത്തുള്ളതാണ്. ഈ റെഡ് മാർക്കിന് അടുത്തുള്ളതാണ് ഈ റെഡ് പ്ലസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. അതൊക്കെ ആ ഒരു സെന്ററിന് അടുത്തുള്ളതാണ്. അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 4 എന്താ? സമയമായല്ലേ. കംപ്യൂട്ട് ആൻഡ് പ്ലേസ് ദ ന്യൂ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. അതാണ് 4th പോയിന്റ്. അതെന്താ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ടൈം ആയില്ലേ? അല്ലേ? സമയമായില്ലേ? 11:20 അല്ലേ? നമ്മളിതിന്റെ പുതിയ സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് ആ സെന്റർ റീഅസൈൻ ചെയ്യുക.